ના હા બોલો કૃષ્ણ કનૈયા કી જય વકુંડમ મહાકાય સમપ્રભા નિર્વિઘ્નમ કુર્મદેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા ફાલ્ગુની આવવાની છે બચ્ચા હાથે હા ના પાડતો તમને બીજું બોલે ને ખબર નહીં કોણ પછી બીજું મંદિર છે મને પૂછી જો તો હું એકસાથે ફાટું આવવાનું કીધું તું મને કીધું પણ છોકરા નાટક કરે એ ડબ્બો લઈ જજો એમના માટે લઈ જા ફાલ્ગુની બેટી કીધું ડબ્બો લઈ જાવ છો ડબ્બો લઈને આવ મેં કીધું એટલે મારે ડબ્બો લઈ જાવ ખાઈને જાવ બોલાઈ લઈને આવવાનું બીજું જમા બીજી કથા સાંભળવાનું ઓ બી આવડે હાલ મને યા આવો તમે બે સાંભળે તો હેલો હા મેં હું કીધું આવે છે ને રાંધતા ફાવે તો હરે કૃષ્ણ એકદમ ચાલો હેલો હરે કૃષ્ણ હા હેલો કૃષ્ણાય ભૂતલે નેટવર્ક જ નહીં લગ્ન વેદાંત સ્વામી નમસ્તે તમે વાત કરી લો ને ફાલ્ગુની વાત હા બોલ હરે કૃષ્ણ અરે આવતા ને મેં કીધું ના મેસેજ છોડી મેસેજ કર દે જય શ્રી પ્રભુ નિત્યાનંદ હાલે Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Krishna Vallabha Giridhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridhari Jaya Rama Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Yashodanandana Gajadanandana Yashodanandana Gajadanandana Yashodanandana
यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण जय श्री राधा रास बिहारी भगवान ललिता संदेशा का सतु राधा कुंज श्याम कुंज गिरी गोवर्धन भगवान की जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय श्री नित्यानंद महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की जय पंचतत्व श्री गोस्वामी जी की जय नमाचार्य रघुदास ठाकुर की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय महाराज पाद की जय श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत भगवान वेद व्यास जी की जय गणपति गजानन महाराज की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय हरिओम प्रेमानंदे हरि 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 ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय भगवते वासुदेवाय नमः नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथा वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान सहगणललिता श्रीविशाखाविशान्तं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपी साहेब नर्मदा साहेब साहेब हमला हटाना ले हरे आ कृष्ण मम्मी का 2 मिनिट विस्मय युधिष्ठिरने आपलो धर्मोपदेश सूत उवाच इति भीतः प्रजद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनश्यनं प्रागात् देहव्रतोपतत् सूतજીએ આગળ કહ્યું કે હે
પ્રજાના દ્રોહથી ભય પામેલા રાજા યુધિષ્ઠિર બધા ધર્મો જાણવાની ઈચ્છાથી કુરુક્ષેત્રમાં ગયા કે જ્યાં ભીષ્મ પિતા પડ્યા હતા. કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધની શરૂઆતમાં અર્જુને વિષાદ યોગ થયો. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણએ તેને ગીતાનો બોધ આપ્યો, એટલે તેનો મોહ દૂર થયો. યુદ્ધ પૂરું થયા બાદ હવે યુધિષ્ઠિરને મોહ ઉત્પન્ન થયો. શ્રી કૃષ્ણને તેમનો મોહ દૂર કરવા ભીષ્મને નિમિત્ત બનાવ્યા. શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું કે આપણે બધા ભીષ્મ પિતા પાસે જઈએ અને તેમની પાસે રહેલું અમુક જ્ઞાન તેઓ મૃત્યુ પામે તે પહેલા તમે ગ્રહણ કરો. ભગવાને અહીંયા ભગવદ ગીતાની માટે માધ્યમ બનાવ્યા ભગવાન એ અર્જુન જે ભગવાનના સખા હતા અને મિત્ર પણ હતા. પરંતુ જ્ઞાનમાં પરિશ્રેષ્ઠ તો સ્વયં યુધિષ્ઠિર મહારાજ હતા, કારણ કે ધર્મના પુત્ર હતા. પરંતુ નહીં, એમણે ચયન કર્યું એના પોતાના ભક્તનું. તો અહીંયા ભગવાને ચયન કરી પોતાના ભક્તનું ભગવદ ગીતાની માટે અર્જુનના માધ્યમ બનાવી દીધા. આ જ જ્ઞાન વર્ષો પહેલા સૂર્યદેવ સ્વયં વિવસ્માન એમને આપ્યું હતું. પછી એ જ્ઞાન થઈ ગયું પરંપરાના થકી. પછી ફરીથી ભગવાને અર્જુનના આ જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું ભગવદ ગીતાના માધ્યમ દ્વારા. એની પછી ભગવદ ગીતાની માટે સ્વયં એમનો મધ્યસ્થ બનાવ્યા અને શ્રીમદ ભાગવતમની માટે અર્જુનના પુત્ર અભિમન્યુના પુત્ર પરીક્ષિત, એટલે પૌત્રના મધ્યમાં રાખીને ભગવાને પરીક્ષિતના માધ્યમ દ્વારા સુખદેવ ગોસ્વામીના માધ્યમ દ્વારા આપણને શ્રીમદ ભાગવતમ આપ્યું. તો ભગવદ ગીતાના માધ્યમ અર્જુન થઈ ગયા અને શ્રીમદ ભાગવતમના માધ્યમ પરીક્ષિત. તો અહીંયા પુત્ર અને અહીંયા પૌત્ર. અશ્વત્થામાનું શું હતું કે આ લોકોનો વંશનાશ પરીક્ષિતમાં ઉત્તરાયણીને કે ગર્ભમાં માર્યું, પરમાત્માએ રક્ષા ચાંપી કરી. તો મેં કાલે જ સાંભળ્યું અજમલ રાજા પરીક્ષિતના એ કુળના અને ત્યાં કીધું 72મી પેઢી કે હું પાછો જન્મીશ. તો રામ ભગવાન એ પોતે વિજયમાં બી બતા અને કાલે હા પોતે વિષ્ણુ કે હું પોતે પાછો આવીશ ધરતી ઉદ્ધાર કરવાનો. હા, તો આ જો આપણે શરૂઆતમાં અર્જુનના વિષાદ યોગ થયો તો ગીતા અને પાછો અહીંયા યુધિષ્ઠિરના વિષાદ યોગ થયો. તો કહેવાય છે ને કે એ સમયમાં એટલી ગીતા જરૂરી નથી અર્જુનના આમના, એટલે અર્જુન માટે એનો તો એક જ વિષાદ થયો. એ તો પ્રભુ એને સમજાવી દે, પણ એના વિષાદ યોગ કરવા માટે આખી ગીતા ભગવાને ત્યાં સંભળાવી 700 શ્લોકો. તો એ મેન એની માટે નથી, આ આપણા માટે. કે આપણાના તો રોજ આપણા વિષાદ થાય છે. આપણાને કઈ સંશય આપણા મનમાં થાય છે. કહેવાય છે કે ભાગવતમાં મેં સાંભળ્યું તો પ્રભુજીએ કીધું કે પરીક્ષિત માટે ભાગવતમ નથી કીધી. પરીક્ષિત એક જ વર્ષ શ્રાપ મળે. આપણા તો રોજ ના કે આપણા કેટલા દુશ્મનોને કે આપણાને રોજ જરૂરત છે આને પીવાની રોજ. અને એ તો બધા ભક્તોના કુળના હતા. અર્જુનજી છે, પરીક્ષિત, આ બધા ભક્તો કુળ અને પોતે પરમાત્માની હાથે ઉપસ્થિત હતા, પરમાત્મા દર્શન કરતા. ત્યારે આપણાને તો આની જરૂરત છે. આ તો આપણે રોજ પીવું જોઈએ. એટલે કહેવાય છે કે નિત્યમ ભાગવતમ સેવ્યા. આપણે વેદવ્યાસજીની પાસે શાની માટે માંગે છે કે નિત્યમ ભાગવતમ સેવા નષ્ટ પ્રાયશુ અબર્ણિષુ નિત્યમ ભાગવતમ સેવા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકી ભક્તિર ભવતી નષ્ટિ. તો એટલે માટે તો પ્રભુપાદજીએ આ નિયમ બનાવ્યો સ્વાનની માટે કે આ નિત્યમ ભાગવતમ સેવા થાય. તો સવારના રોજ 8 વાગે એવરી સ્કોરમાં ભાગવતમની ચર્ચા વિચારણા થાય છે. એક શ્લોક પર પ્રભુજી બેસે અને એની પર ચર્ચા વિચારણા. તો આપણા નષ્ટ અનેક પ્રકારના જે આપણા પ્રારબ્ધના બધા અભિન્ન વસ્તુ પડેલી છે આપણા શરીરમાં, આપણા હૃદયમાં, તો એના નષ્ટ કરવાની માટે શ્રીમદ ભાગવતમ છે. તો આ ક્યારે નષ્ટ થશે કે જ્યારે આપણે રોજ નિત્યમ એટલે રોજ દરરોજ ભાગવતમ સાંભળીશું. ત્યારે આજે હું વેદવ્યાસજીની પાસે પણ આપણે એ જ પ્રાર્થના કરે છે, એમને પ્રણામ કરે છે ત્યારે કે અમને રોજ તમે નિત્યમ ભાગવતમ અમે સેવન કરી શકીએ અને એને સમજી શકીએ. મેન તો સમજવું છે. શ્રવણ તો કરીશું આપણે, નિત્યમ સેવન તો કરીશું, પણ તેને સમજવું તો પડશે. તો આ સમજવાની પ્રથા છે. તો આપણે પરંપરાથી અગર સાંભળેલું હશે અને પરંપરાના સ્ત્રોતોથી સાંભળશું તો એને આપણે સમજી શકીએ. બાકી પુસ્તકો તો આજે સ્કૂલમાં પણ મળે છે, આજે મેડિકલની પણ પુસ્તકો મળે છે, પણ એ લઈને લોકો થોડી કઈ ડોક્ટરના એન્જિનિયર થઈ જાય છે નહીં. પરંતુ ગુરુની માધ્યમ જરૂરી છે. ગુરુ માધ્યમ હોય તો આપણે ના સમજાવી શકે, ત્યારે આપણે એને ગ્રહણ કરી શકીએ, એને સારી સમજી શકીએ. એટલે માટે તો રોજ એક વક્તા મંદિરમાં આવે છે, બેસે છે, એની પર ચર્ચા વિચારણા, એક શ્લોકની પર ચર્ચા વિચારણા થાય છે અને એ પોતાનો જે આત્મસાત્કાર થયો હોય એ વસ્તુનો અનુભવ આપણને શેર કરે છે. કારણ કે એ લોકોને પણ તો પ્રિપેરેશન કરવું પડે છે. હવે લેક્ચર આપવાની માટે તારું નામ આપે,
બરાબર કે કાલે ઉમેશ તારે કાલે લેક્ચર છે પણ ભાગવતમ પણ આપવાનું. તો તું રોજ ભાગવતમના ક્લાસમાં આવતો એટલે તને જાણ હોય કે આ શ્લોકની ચર્ચા વિચારણા આપણે ચાલી રહી છે, આ સ્કંદ છે, આ અધ્યાય છે, આ શ્લોક છે, બરાબર છે. તો આની ચર્ચા વિચારણા ચાલે તો તું તારું પોતાનું પ્રિપેરેશન કર. એ શ્લોકમાં મારે હું આત્મસાત કરવાનું છે, હું આ વસ્તુથી શું સમજ્યો, મેં કેટલા લેક્ચર સાંભળ્યા મહારાજ લોકના પ્રભુજીના, તો એની હિસાબે તું પ્રિપેર કર. અને તું પ્રિપેર કરી પછી ત્યાં વ્યાસગાદી પર બેસે ને પછી તું ચર્ચા વિચારણા કરે. તો આ એક પ્રિપેરેશન છે. આ બધું પ્રિપેરેશન જરૂરી છે. આજે હું પણ આવું છું, નીતેશભાઈ આવે છે, અમે વાંચીએ છીએ તો પ્રિપેરેશન કરીને આવે છે. પ્રિપેરેશન સારું કથાનું કથા શ્રવણ કરીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ અને પછી જે હોય એના પર આપણે ચર્ચા વિચારણા કરીએ છીએ. તો આપણે પણ તો પ્રિપેરેશન, આપણે બી તો પ્રિપેર થવું પડે છે કોઈ વસ્તુની માટે. તો આ પ્રિપેર થવા માટે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે ભીષ્મે વચન લીધેલ કે ભીષ્મને અંતે સમયે ભગવાન દર્શન આપશે. ભગવાન આ વચન ભૂલ્યા નથી. દુર્યોધનના ટોળાથી ક્રોધાયમાન થઈ ભીષ્મ દુર્યોધનને કહે છે, રાતના 12 વાગ્યે હું ધ્યાનમાં બેસું ત્યારે તારી રાણી આશીર્વાદ લેવા મારી પાસે મોકલજે. હું તેને અખંડ સૌભાગ્યવતીનું વરદાન આપીશ. શ્રી કૃષ્ણએ આ સાંભળી ચિંતા થાય છે. તેમણે દુર્યોધનની પત્ની ભાનુમતીને કહ્યું, દાદાજી તો ઘરના માણસ છે, આજે જ જવાની શી જરૂર? આપ ભાનુમતી વિશ્વપિતા પાસે ગયા નહીં. અને તે વખતે શ્રી કૃષ્ણ દ્રૌપદીને જગાડી ભીષ્મ પિતા પાસે મોકલી અને પોતે બહાર ઉભા રહ્યા. આપણે જેમ કથામાં સાંભળી, દ્રૌપદી ભીષ્મ પાસે જઈ પ્રણામ કરે છે. ભીષ્મ પિતા તેને ભાનુમતી ધારી અખંડ સૌભાગ્યવતીનો ભાવનો આશીર્વાદ આપે છે. દ્રૌપદી કહે છે કે આપનો આશીર્વાદ સત્ય થાવ. ભીષ્મએ આંખો ખોલી જોયું તો દ્રૌપદી હાથ જોડી ઊભી હતી. ભીષ્મએ કહ્યું, તને મારો આશીર્વાદ પડશે. તેઓ સમજી ગયા કે દ્રૌપદીને અહીં મોકલવાનું કામ શ્રી કૃષ્ણનું હોઈ શકે. તેઓ તરત દરવાજા પર આવી શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરી અંતે કાળે દર્શન દઈ પોતાનું મરણ સુધારવાનું કહે છે. શ્રી કૃષ્ણએ તેમની વચન આપેલ છે અને આજે વચનનું પાલન કરવા ભગવાન પાછા વળ્યા છે. તેનું મરણ સુધારવા પ્રભુ પાછા આવ્યા. એટલે આશીર્વાદનું કેટલું મહત્વ છે. એટલે આપણે કહેવાય છે ને કે વડીલોના આશીર્વાદ આપણે લેવા જોઈએ. તેમાં ભીષ્મ પિતામાં તો પોતે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી, એનું બ્રહ્મ એમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે નૈષ્ઠિક હું બ્રહ્મચારી રહી છું. આટલી ભીષણ પ્રતિજ્ઞા લીધી એટલે એમનું નામ પડ્યું ભીષ્મ પિતામહ. આટલી ભીષણ પ્રતિજ્ઞા લીધી એટલે માટે કે બ્રહ્મચારીનું પણ પાલન કરીશ ને કોઈ દિવસ વિવાહ નહીં કરી એમ પોતાના કુળનું ઓલું જાળવવા માટે. મહાભારતમાં ભીષ્મ પિતામહ જેવું કોઈ બીજું પાત્ર નથી. એટલું પ્રબળ આમ ઊભું હોય ને, ભીષ્મ પિતામહનું પાત્ર બહુ ગમે. ભીષ્મ પિતામહ સ્વયં એક જગ્યાએ હોત અને આખું સૈન્ય બી આ બાજુ હોત ના તો પણ ભીષ્મ પિતામહ ટચ ન કરી શકે. એટલા પરાક્રમી યોદ્ધા હતા ભીષ્મ પિતામહ. પરશુરામના પોતે સ્વયં પોતે પરશુરામના શિષ્ય હતા. પરશુરામના પણ પોતાના યુદ્ધમાં એમણે હરાવેલા. પોતાના ગુરુને એમણે યુદ્ધમાં હરાવેલા. એટલે વિચાર કરો, પરશુરામ પોતે 21 વખત ક્ષત્રિય વિહોણી કરી નાખી હતી પૃથ્વીના. વિચાર કરો કે ભીષ્મ પિતામહ કેવા યોદ્ધા હશે. ભીષ્મ પિતા જ્યારે કથા ચાલુ થઈ છે મહાભારતમાં બી. હા, કેમ નહીં? મહાભારતની અંદર ભીષ્મ પિતાની શ્રાપ મળ્યો. ગાય ચોરી કરતી વખતેનો શ્રાપનું શ્રાપ. બાકી તો સર દેવંશ. હા, દેવંશ છે. એમની સાથે સાથે એમના 6 ભાઈ બી હતા. એમના 6 ભાઈ હતા. પણ 6 ભાઈએ માતાજીને પ્રાર્થના કરી માતાજીને કે અમે લોકો તો દોષી નથી પ્રભુ. હા, તો અમને શ્રાપ કેમ મળ્યો? હા, અમે અમારા ભાઈ ખરો, મોટો ભાઈ, પણ અમે એની સાથે આવ્યા બી નથી અને અમને લોકો આ શ્રાપ મળી ગયો છે. એટલે તમે આવશો ખરા પણ એક દિવસ માટે જીવશો અને તમે લોકો પાછા સ્વર્ગે જતા રહો. હા, ખાલી રોકાવાનું હતું તો ખાલી ભીષ્મ પિતા. હવે આ રચના મારા વાલાએ પહેલાથી ઘડેલી હતી કે મારે મહાભારત કરવાનું છે. કૃષ્ણ, તું ઘરમાં આવીને તો પેલા બધા આવે છે ને દોડીને. એ તો સીડી પાસે રમજા. ના, સીડી પાસે રમ ને તોડ મારા પર રમજા. આ જે મારા વાલા છે ને, એવી રચના કરેલી છે મારા પ્રભુએ, દયાળુએ, શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુએ, કે આપણે કેવી ફિલ્મ બનાવતા હોય ડાયરેક્ટર લોકો, અને એમને ખબર જ હોય કે મારે આ પાત્રની પછી આ પાત્રની પાછળ આ પાત્રની પાછળ. હા, એવી રીતે બરાબર રીતેથી બોલેલું છે. એટલે દેવ પુરુષ લોકો જ એની અંદર જ આખા જે આ મહાભારતની રચના એ લોકોએ જ બનાવેલી.
આની અંદર કોઈ બીજું પાત્ર તો આપણાને દેખાતું જ નથી કે આ દેવું નથી કરી. બધા દેવ યોની લોકો એ લોકો જ આખી રચના કરી દીધી આપણે. કામદેવનું ભસ્મ થાય છે, કામદેવનું ભસ્મ કરે છે. દરેક માતાજી રડે છે કે હું કામદેવ વગર રહીશ કેવી રીતે? ત્યાં હવે સતયુગમાં જ શંકર ભગવાન કહી રહ્યું છે જબ જગત યદુવન કૃષ્ણ અવતારા હોય હરણ મહાભાઈ બારા કૃષ્ણ તને હોય પતિ તોરા વચન અન્યતા હોય ન મોરા. એ દ્વાપરમાં જ્યારે કૃષ્ણનો જે દીકરો હશે એ જ કામદેવ. હવે એ સતયુગમાં કઈ દ્વાપર શિવજીને પહેલા જ ખબર પડી ગઈ હતી કે મહાભાઈની રચના થવાની. કારણ કે એ લોકો ત્રિકાળ જ્ઞાની લોકો હતા. એ લોકોને ખબર હતી કે હમણાં પછીના ભવિષ્યમાં પછી હું થવાનું છે. ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનમાં શું થવાનું છે એ બધું એને જાણે. આની અંદર શું આની અંદર ગર્ભની અંદર શું દટાયેલું છે એ બધું ખબર છે. તો એ રીતેથી હવે અત્યારે ચાલે બધી સંસારની અંદર કોઈ એવી ભૂમિ નહીં હોય કે ત્યાં દેવ લોકો હશે નહીં, દેવભૂમિ નહીં હોય બધે બાજુ. હવે કોઈને ખબર છે, કોઈને નથી ખબર. બધી દટાયેલી વસ્તુ છે. જેને કોઈ તેને પ્રાપ્તિ થયેલી. આ કોઈ દૂર નથી, રણછોડરાય નજીક જ છે, પણ આપણે એને ઓળખવું મુશ્કેલ છે. મને દર્દીને મળે છે રણછોડરાય, બરાબર, પણ એને ઓળખવો તો જોઈએ. કોણ બોલે છે, કોણ સાંભળે છે અને કોણ કથા વાંચે છે યાર. અરે એની જ રચના છે, એની રચનાની અંદર જ આપણે બધા સંકળાયેલા છે યાર. એ જેને મોક્ષ આપવાનો હોય તે આપશે, જેને નહીં મોક્ષ આપવાનો હોય તો નહીં આપે. હા, પણ મારા ભાગ્યમાં છે. ભાગ્ય ત્યાંથી કોઈની પાસે નથી. બધાને ઉત્તર જે જેની કદે છે એને બધાને મળાવેલા છે કે તમે ત્યાં જાઓ, ત્યાં વેચાયેલું છે, અહીંયા વેચાયેલું છે. અહીંયા જે લોકો જ આવશે કે જેના ભાગ્યમાં છે એ લોકો જ આવશે, બીજા કોઈ નહીં આવી શકે. જેવા તેવાનું કામ જ નથી આમાં. लड़ी पड़ी मैदान में सब खेलन को जाए, नहीं किसी की बाप की जीते सो लई. આ તો યાર બહુ મોટી વસ્તુ છે, અમૂલ્ય છે. અત્યારે શ્રીલંકાની અંદર એવું એક રત્ન જોડ્યો છે કે આટલો મોટો પથ્થર છે, આટલો મોટો કોઈ નંગ છે, તો કેટલા કરોડો રૂપિયાની એનું બતાવ્યું. ખેતરમાંથી એને મળ્યો છે માણસ. 700-800 કરોડો અજબોની આટલો નીલમ છે, નીલમ. તો આવા આટલા મોટા નીલમનું કરશે હું? એ ખેડૂત છે, ખેડૂતને પ્રાપ્તિ થઈ છે. હવે ખેડૂત રહેવાનો છે પછી. તો હવે આટલી મોટી એના અરે જેના આપી છે એને તો છપ્પર પાડીને આપી છે, નથી આપી નહીં. એને મળ્યું છે એને તો બહુ અધિક મળ્યું છે, પણ એને વાપરતા નથી આવડતું. આ યાર આજે આપણે સને કાલે નહીં રહીશું, આપણે પછી પાછા કોઈ બીજા આવશે. આપણે અહીંયા હમણાં કોઈ સામાન ખરીદી લીધું, આપણે પતી ગઈ વસ્તુ કે આવા આ મારી પ્રોપર્ટી થઈ ગઈ, પણ આપણી તો રહેવાની જ નથી હંમેશાની માટે. આજે આપણી છે તો કાલે બીજા કોઈને થઈ જશે, અને પરમ દિવસે ઓર તીસરા કોઈને થઈ જવાની છે. એક જણની તો રહેવાની જ નથી આ વસ્તુ. આ ચક્રની અંદર આપણે આ સમય ચક્ર એની મદદથી બંધ નથી થવાનું, ચાલતું જ રહેવાનું. અને કેટલા એવા યુગ આવશે પાછું મારે આવવું પડશે. અગર કદાચ અત્યારે બધું થઈ બી ગયું તો પાછું મારે આવવાનું છે, કારણ કે સૃષ્ટિ એટલું હજુ તો 4-5 વર્ષનો છે હજુ આ કર્યું. એની અંદર કેટલી વાર આવવું પડશે, કેટલી વાર પાછું જવું પડશે. કેટલા વર્ષોનો બતાવ્યો છે કર્યું ને. હમણાં કઈક આવવાનો છે. કેટલા એવા જન્મ થઈ ગયા છે, હું તારો બાપ બન્યો છું, તું મારો બેટો બન્યો છે. કેટલા એવા જન્મ થયો, તું મારો બાપ બન્યો છે, હું તારો બેટો થયો છે. એવા કેટલા જન્મ થયા. આજે આપણે બધા એકબીજા હમણાં સંકળાયેલા છે કર્મના હિસાબે હશે. પાત્રની અંદર કોઈની અંદર પાત્રની અંદર આપણે ભેગા થયા છે લલિત, ને તો આપણે ભેગા થવાય નહીં. હમણાં મારી કને છે મારા 3 ભાઈ છે બીજા, એમનો બી પરિવાર છે. કેમ નથી આવી શકતો? કારણ કે એ લોકોના ઓલામની અંદર જ નથી, ભાગ્યમાં જ નથી. એ લોકોના ઓલામની અંદર સર નથી, ભાગ્યમાં જ નથી. પહેલા પ્રથમ થતો ને મારા ભાગમાં હોય, મારા ભાગમાં હોય તો મારા છોકરાના ભાગ્યમાં જાય. મારા છોકરાના ભાગ્યમાં હોય તો લલિત તારા ભાગ્યમાં પહેલાથી નાખેલું આ વસ્તુ, કારણ કે તું પહેલાથી ત્યાં જોડાયેલો. એટલે એનો મતલબ સહકારી પાસે. તો આપણા સહપરિવારની અંદર રહેવું જોઈએ. આ વસ્તુ તો કોઈ નિરાલી તો સર નથી કોઈ. અરે બહુ અમૂલ્ય વસ્તુ છે યાર. કરેલા કર્મ જે બી હોય તે આમ તેમ નષ્ટ કરવાનું હોય તો આ પુસ્તક જો મારે ધરણ થાય માત્ર તે નષ્ટ થઈ જાય. કારણ કે આ તો પોતે પરમેશ્વરની કૃપા શબ્દમાં ભગવાન છે. પોતે અક્ષર બ્રહ્મમાં ભગવાન વાંગમય સ્વરૂપ ભગવાન.
ભગવાન બતાવે તો હું સપ્તાહ સાંભળું તો લાંબે લાંબે રહું. હા. એટલે કામ કરું યાર, સપ્તાહ બધે થાય. બાકી આવવાનું એક કારણ છે કે તમે સ્કૂલથી જોડાયેલા હતા પ્લસ પહેલાથી પપ્પાનું સંતોમાં હતા ડોંગરેજી બાપાના દર્શન કર્યા એટલે ત્યાં અરે આવવાનું ભાઈ એ વખતે જે પ્રભુપાદજીના દર્શન પ્રભુપાદજીના કર્યા દર્શન કર્યા તો આવવાનું જ હતું, સવાલ જ નથી. આપણા કેવું થાય છે કે આનંદ અવસર આનંદ બનાવજો. જે વખતે દિશા જવાની થાય એ દિવસે આનંદ જ કરવાનો. કોણ જાય છે કોણ રહે છે કોણ રોકાય છે. આ આનંદની માટે જ છે કાકા. અરે ભાઈ હું શું કહું છું કે આપણે આ મારા પિતૃલોક બી આજે આનંદ જ કરતા હશે. હા, કેમ ને આ કારણ કે ચાલ્યું જેના ઘરમાં આ વચ્ચાંતી હોય કથા એમના પિતૃલોક બધા મોજ જ કરતા હોય. અને મેં કુબેર કૃષ્ણ પ્રભુના લેક્ચરમાં સાંભળ્યું કે અગર ભાગવતમ તમે વાંચતા હોય ને તો તમારું મૃત્યુ પણ સુધારી શકાય. આ મૃત્યુ સુધારવાની માટે છે કાકા. અને આપણે સુધારી જ રહ્યા છે ને. આજે કીર્તન કરી રહ્યા હતા, કથા કરી રહ્યા છે, તો એનાથી આપણું મૃત્યુને આપણે ઓટોમેટિકલી સુધારી રહ્યા છે કાકા. અને નેક્સ્ટ જન્માનો આપણે એવો પરિપક્વ કરી રહ્યા છે આ બધા વસ્તુ થકી કે નેક્સ્ટ જન્મ આપણો સારા કુળમાં થશે, સારા લોકમાં થશે અને ત્યાં આપણે શરૂઆતથી ભગવાનની ભક્તિ મળશે. મનુષ્ય દેહ એવું બનાવ્યો છે અમૂલ્ય કે સર્વશ્રેષ્ઠ તો બધું મને ખબર છે. મનુષ્ય લોકોને બધું જ ખબર છે કે શું કરવાથી શું ફળની પ્રાપ્તિ બતાવી છે. તે છતાં બી ના સમજુ માણસ લોકો એ મારે પર જાય છે ને એ વસ્તુ કરે. બાકી મનુષ્યનો શું નથી ખબર, બધું ખબર છે. બધું ભૂલ્યા ને ભીતોમાં ભટકાય એવી વાત. ભાઈ આમાં એવું છે ને કે ભાઈ આપણે આ વસ્તુ જે પકડી મેં તો લાસ્ટ પકડી. તમારી હજુ યુવાન હજુ તમારી જિંદગી છે, તમે પકડી તો બહુ સારું કહેવાય. મેં જો હું તો બચપનથી પકડી છે ને એવું તો નહીં. તમે મહાભારત સાંભળ્યું, મંદિરમાં સમય આપ્યો, આ બધું તમે જોયું તો આ બધું તમારા ધરતી તો આવ્યું છે આમાં. તમે સ્કૂલમાં કેટલા સંતો મંતો દર્શન કર્યા, સવારના એમની સેવા કરી. સવારના પોરમાં જે ગિરિરાજ મહારાજ તો પછી આપણે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોપાલકૃષ્ણ મહારાજ જે સવારે જતા હતા ને તો એ ખરેખર રીતેથી જે સંન્યાસી દર્શન અને સવારના જે પ્રભુજી જે જયારે વાર ઉગડે મહેક આવે છે આપણાના કે ભગવાન અત્યારે સ્નાન કઈ બેઠા છે. આપણે એ સમયે દર્શન કરતા હતા ભગવાનના. આમાં કોઈ જાણે જે વખતે સદગુરુ માલિકનો હાથ પડ્યો તો ખબર પડી કે ભાઈ આ રીતનું છે કરીશ. પણ તે વખતે નતો હાથ, પણ તે છતાં બી ભગવાનના દર્શન કરતા હતા, નામ લેતા હતા, આનંદ કરતા હતા. બધી વસ્તુની અંદર મોજ કઈ વસ્તુમાં છે બસ કે બપોરનું જમવાનું, રાતનું જમવાનું, ભોજન ન ભોજન. અને ત્યાં મળે બે પ્રકારનું, ભજન નહીં મળે. ગોપાલકૃષ્ણ મહારાજના કેબિનની અંદર જયારે ગયે ને ન્યાય પ્રસાદી સ્વીટ બહુ પડ્યો હોય. ગોપાલકૃષ્ણ આટલી મોટી થાળી હોય એની અંદર બધી મીઠાઈ જે ઓફિસ કરવા જઈએ ને ઓફિસ કરે એટલે બેડ બિછાવવાનો હોય, બધા ફૂલ આમ તેમ બધા પડ્યા હોય રાતના તે સાફ સફાઈ કરવાના હોય. એ ક્યારેક મહારાજ દર્શને ગયા હોય ત્યારે આપણે ફટાફટ ઓફિસ કરતા મંદિરથી તમે જોડાયેલા હતા અને બચપનથી આધ્યાત્મિકમાં એટલે આ ચાર ભાઈ બહેનોના અમે એટલા મીન્સ ભાગ્યશાળી કે અમારા ઘરમાં પપ્પાના હિસાબે આધ્યાત્મિક બચપનથી જોયું કે દશામાંથી લઈને ગણપતિ બધું શરૂઆત આપણા પપ્પાએ આપણા ઘરમાં બધું જે બિહાડ્યું આપણું ઘર પહેલા આધ્યાત્મિક એવી રીતે પછી તમે એમાં તો હતા જે રીતે કબીરને રામાનંદજી મળ્યા એવી રીતે તમને તમારા સમયમાં પાછા સાહેબ મળી આવ્યા અને પપ્પા આધ્યાત્મિક રુચિ તો હતી ભજન સત્સંગમાં એ પપ્પા પછી ચાલુ થઈ ગયા સાહેબની દયાથી. પેલા બહુ જતા હતા પપ્પા વાપી ના સાહેબ ના પ્રવીણ કાકા તબલા વગાડતા આખી રાત આપણે લોકો મારી 18-19-20 વર્ષની મારી ઉંમર રવિ યંગ, હરજીભાઈ યંગ, જીવણ, આપણે સજો, નિલેશ મામા યંગ, અમે બધા યંગ. હા હવે એ મારી આની સ્કૂલમાં ભણવા આવું એ માણ્યાનો છોકરો. હા તો શું ચાલુ તો આ તું એ સામે જ નથી આવતા તો જે હા તો 18-19 વર્ષની અંદર હું યંગ તો આ નાના મોટા તો ભજન આપણે અમારા મંદિરમાં થયા કરે આપણે સાંભળ્યા કરીએ. પણ હવે એકાએક ઉત્પત્તિ એવું છે કે આપણે ભજન કરાવવા છે. દિનેશ મામા બધા રવિ બધા મૂક હોય કે આ ક્યાં ભજનની વાત કરે છે.
એ વખતે મેં મારો દોસ્ત હતો ને વાણ્યો એની કરીને ચાય મંગાવી શક્કરે મંગાવી બધું મંગાવ્યું કરતી કારણ કે એની દુકાન એટલે એની દુકાન પરથી પડીકા બાંધી લાવવા તો હું ભજન ક્યાં કરતો ખબર છે પાર્ટી આપણે ચંદ્રસરોવર હોટલ કરીને ઓલું નથી આખું જગ્યા તો ન્યા બેઠા બેઠા એક ચટાઈ બિછાડી ન્યા ભજન કરતા કારણ કે ચા ઓલો લાવે તો ચા ન્યા બનાવીને ન્યા ભજન કરેલા છે ગ્રાઉન્ડમાં બોલ બુડી નીનું ન્યા બેઠી સાઈડમાં આ બાજુ ભજન કરતા અંગારામાં અને એ લોકો બધા દાંત કાઢી દિવસ લોકો બધા રાત કાઢતા કાઢતા જ ગયા. હવે ન્યા ચા બનાવીને ન્યા પીતા તો હું સમજુ કે આ ચા પીવાનું થયો બધા ભજન કરતા ન્યા ભજનના ભાવથી લાવ્યો ને ભજનના ચા ભાવથી. ના એ બોલો ચા ને દૂધ ને બધું લાવો ને શક્કર બક્કર એ ભજનના ભાવથી. તો અમે ચા બા પીએ ભજન ગાય જેવા આવડતા હોય એવા જેવા આવડતા. પણ એવા નહીં જેવા ભજન અમે લોકો ગ્રાઉન્ડમાં બેઠા હોય અંધારામાં કરતા આ તો વસ્તુ જેવું આવડે એવું કરવું જ જોઈએ. કેવું અરે આમાં કઈ એવું જરૂરી નથી. આમાં એવું જરૂરી નથી કે બે કોકિલ દિશા સ્વર હોય નહીં. અને લતા મંગેશકરનો અવાજ હોય તો ના, તમે ના, ગાઓ. એવું. નહીં. જેવું આવડે. ભગવાને કીધું છે કે તમને જેવી વાણી આપી છે એવું તમે વાણી ગાઓ. મારો સ્વર એટલો ડેન્જર ને એનો પ્રેડ હોય તો આવે રમેશભાઈ સર અહીંયા પાર્લા ભણેલા સ્કૂલમાં અમે ભણતા તો એ સ્વર એટલો ડેન્જર તો પૂછો વાત નહીં. ઇંગ્લિશ બહુ જબરજસ્ત બોલ તો મને હમણાં બધાના એક દિવસ એવો પાઠ બનાવ્યો ને પૂછો વાત નહીં. એટલે તમને મારે આવી બોલે પણ કે છે તમને નથી આવડતું કે ઠોકરા આખો બહાર કોઈને મેં હારે ભીડી જાવ ઇંગ્લિશમાં એ તમને ઇંગ્લિશ ઠોકાઈને એ સીધી થઈ જશે કે છે ઇંગ્લિશ એટલી બધી મુશ્કેલી નથી કે છે એનામાં અમે બધા વિચાર કરીએ કે હારો ઇંગ્લિશનો પીરિયડ જ કેમ આવતો એ પીરિયડ આવે એટલે બધા ટેન્શનમાં કે આવા આજે કદાચ તમને પડશે તે અલગ અને એ આમ જ મારે આ મુદ્દો કઈ નથી એ કાપો બરાબર બોલતો નથી બરાબર વાંચતો નથી આવો વાગે ભડાકા ભારે ભજનના વાગે ભડાકા ભારે 12 દિનના ધણીનો સંગ્રહી આપણે બહુ આગળ ચાલે બોલો કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણની સૂચના અનુસાર યુધિષ્ઠિર રાજા ભાઈઓ મંત્રીઓ અને બ્રાહ્મણોને સાથે લઈ કુરુક્ષેત્ર ગયા. સાથે શ્રી કૃષ્ણ અને વ્યાસજી પણ સાથે હતા. બધા જ્યાં ભીષ્મ પિતા બાણસૈયા ઉપર સૂતા હતા ત્યારે પહોંચ્યા એમને જોઈ પરિવાર સહિત પાંડવોએ શ્રી કૃષ્ણ સાથે તેમને પ્રણામ કર્યો. ભીષ્મના દર્શન કરવા સગળા દેવર્ષિઓ બ્રહ્મર્ષિઓ રાજશ્રીઓ આવી પહોંચ્યા. ભીષ્મે સુતા સુતા જ મન અને વચન વડે તેમનો સત્કાર કર્યો અને શ્રી કૃષ્ણને જોઈને ભીષ્મે તેમને પોતાના હૃદયની ભાવભરી અંજલિ અર્પણ કરી અને અંતરના મધુર ભાવોથી શ્રી કૃષ્ણે સત્કાર કર્યો. ભીષ્મે પાસે બેઠેલા પાંડવો સ્નેહના અશ્રુઓથી અંધ બનેલા નેત્રો વડે જોયા. તેમના મુખ હિમ જણાય એટલે કે તેમણે કહ્યું, એ ધર્મની આનંદ પામનારા પાંડવો, તમને બ્રાહ્મણો ધર્મ તથા શ્રી કૃષ્ણનો આશ્રય છે. તેથી તમારે દુઃખના દિવસો પસાર કરવા યોગ્ય નથી. તમારે આજ સુધી જે દુઃખો સહન કરવા પડ્યા તે કાળને આધીન બન્યું હતું. જ્યાં ગદાધારી ભીમ, ધનુર્ધર અર્જુન, ધર્મપુત્ર રાજા યુધિષ્ઠિર અને શ્રી કૃષ્ણ જેવા મિત્ર હોય ત્યાં વિપત્તિ કેમ હોય? આ શ્રી કૃષ્ણએ જે કરવા ઈચ્છે તેને કોઈ પુરુષ જાણી શક્યું નથી અને જાણવા ઈચ્છતા વિદ્વાનો પણ મોહ પામે છે. માટે હે ભરત શ્રેષ્ઠ, આ સુખ દુઃખ બધું ઈશ્વરાધીન છે. માટે હવે તમે શોક તજીને પ્રજાનું રક્ષણ કરો. સુખ અને દુઃખ કે કાળના આધીન. બધી પરમાત્મા છે તો બીજે ભોગવવાના કે સુખ જ નથી. બધું તૈયાર છે. આપણા જેને દુઃખ આવે સુખ આવે બધું તૈયાર છે. એ ભોગવવા કે સુખ જ છે. એટલે એના તરફ સ્વીકારી લેવું. બાપુ કહે છે તમે જે વસ્તુ સ્વીકારી લેશો ને તે સારી રીતે પસાર થઈ જશે. બોજ તમે માથા પર રાખી મૂકશો ને તો એ બોજ તમે ઉતારી દો તો સરળ રીતે તમે પસાર કરી શકો. આ સુખ ને દુઃખ તો જેટલું આપણી પાસે આવશે અને એમાં જેટલું આપણે ભગવાનનું ભજન કરીશું એટલે આપણે પોતે પરિપક્વ થશું. આજે કુંતી માતાની સ્મૃતિમાં આપણે જોયું કે કુંતી માતાએ શું માંગ્યું? કુંતી માતાએ ભગવાનની પાસે દુઃખ જ માંગ્યું. કેમ? કારણ કે સુખમાં તો છલકાઈ જશું આપણે કરતા. સુખમાં પછી આપણને ભગવાન પણ યાદ નહીં રહે. કારણ કે એટલી સુખ સાહેબી ભગવાન આપી દેશે કે પરમાત્માનું નામ લેવાનો પણ આપણને સમય નહીં મળશે. એટલી સુખ સાહેબી આપી દેશે ભગવાન અગર આપશે તો. અને અગર સુખ સાહેબી ન માંગતા આપણે ભગવાનનું ભજન માંગીશું ને તો દુઃખ માંગશું તો ઓટોમેટિકલી ભગવાનનું ભજન થશે. ઓટોમેટિકલી ભગવાન યાદ આવે. એટલે ગીતામાં બી કીધું સુખ અને મૃત્યુ પાટી. શિયાળો ઉનાળો ચોમાસું એટલે સુખ અને દુઃખ કાયા છે. સવા બાપાએ બી કીધું છે એટલે તમારું જ્યારે
શરીર ઘડાયું ને મટકીથી ત્યારે પરમાત્મા સુખ અને દુઃખ એમાં મુશ્કેલ થાય છે. એટલે આવવાનું જ શકે છે, એ છુટકારો નથી. પોતે પરમાત્મા નથી થયું. એમણે રામ અવતાર લીધો, ત્યાં એમને વીરામાં ત્યાં જેવડા ભોગવું પડ્યું. જ્યાં રામ રાજ્ય મળવાનું હતું ત્યાં વનવાસ મળી ગયો. એવું તો વિચલિત ના થાય. તો આપણાને તો એટલું મોટું દુઃખ નથી આપ્યું પરમાત્માએ. તો નાનું મોટું ક્યારે પૈસા ક્યારે આ નહીં. આપણે તો બહુ નાનું. શિબી રાજા જેવા મહાસત્યવાદીને રહેતા અયોધ્યા ગયા. શિબી રાજા જેવા કોઈ રાજા નહીં હતા. દેવસભામાં ચર્ચા ચાલે. શિબી સમૂહ નહીં કેવી રાજા. ઇન્દ્રતાએ ભાઈ આવા પરીક્ષા લેવું, પારકું લેવું. જીતા તો કે માંગે જીતા તે માંગે તે દે. આવા એ સભામાં પોતે અગ્નિદેવને હોલો બનાવ્યો ને પોતે બન્યા છે. અગ્નિદેવને હોલો બનાવ્યો અને પોપટ અને પોતે બન્યા છે. અને ત્યાંથી પછી ઉડવા લાગ્યા. હા, જ્યાં બેઠા શિબીરા બેઠા બેસી જા શાંતિ સરસ ચર્ચા ચાલે છે. પછી ચોથા મળે જતો તો ઇન્દ્ર આપણે દેવ આપણે શિબી રાજા જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં બંને આવ્યા. પહેલા શું કર્યું કે હોલો આવી. બોલો ભાઈ આવો આ તો ભાઈ દાનવીર હતા શિબી રાજા મહારાજ. તો આવીને ખોળામાં બેઠા. બોલો એમના હસવું આવ્યું. ભાઈ હવે ઉડીને આવ્યા બેસો બેસો. હવે એમને થોડો ખબર છે કે ભાઈ આ રીતની પરીક્ષા છે કરી. આનો પાછળ આવી ગયા બાજ. એટલે શિબી રાજા કહી શકે તું મને મારું ભક્ષ આપી દે, કે આજે તારી પાસે આવ્યું છે મારું ભક્ષ આપી દે. હા, શિબી રાજા પોતે દાનવીર હતા. તો કે છે તું ત્યાં રોકાઈ જા અને કે છે મારે આપવો નથી તને. હા, પણ તારું ભક્ષ છે તો કે તો હું તને બીજું એવું કાંઈ બી હોય એ તને હું આપી દઉં. બરાબર છે. મટકી બીજાની મટકી આમ તે કે છે નહીં મારે તો ઓલું જોઈએ. અને કે છે મહારાજા કે છે તમે ક્ષમા કરો, દયા કરો, આની કોઈ બિચારા નહીં. અને આટલું તો સર તો કે છે નહીં મારે તો જોઈએ એટલે જોઈએ. શિબી રાજાએ કીધું કે ઠીક છે કે હું મારા જે શરીરનું અંગ તણું તમને જે કાંઈ બી તમે ભક્ષ કરો છો તે હું તમને આપું. તો કે છે ખોલાના વજન બરાબર. તો કે છે ચલો ઠીક છે મહારાજ, હવે તમે દયા નિધાન તમે આજે બી તમે કહો છો તે બધી બરાબર વાત છે. તો પોતાનું શરીરમાંથી જ્યારે શરૂ કરે છે થોડું કાંટા કાઢું અને પોતાના શરીરમાંથી થોડું થોડું દૂધ કાપવા મળે અને એક બાજુ બિહારી દીધો ભાઈ હોલાના. તો વાતો સાંભળી છે ને તમે લોકો નથી સાંભળી હશે. હા, તો હોલાને બેસાડી દીધો એક રાજવાની પર અને એક રાજવાની અંદર એ પોતે છે ને પોતાનું શરીરનું માંસ નાખવા આવે. શિબી રાજા લોહી વાણ. પણ એ વખતે કુદરતે એવી મહેર કરી હતી કે હોલો જેમ જેમ શિબી રાજા શરીરનું માંસ નાખે એમને હોલાનું વજન વધતો જાય. એટલે હોલો દબાવી રાખા. રાજુ આમ ઉપર ના દાવા દે. એટલે જે અગ્નિદેવ હતા તે રાજાને નીચે બેહાડી રાખા. આ કેવી પરીક્ષા મારા વાલાની. તો પછી જયારે બધું કાપીને નાખે તે છતાં બી આ ઢગલો થયો પણ હોલો તસ્કમસ થાય નહીં. હોલો જ્યાં બેઠો ત્યાં જરા કઈ આ નીકળી બેસે નહીં, રાજુ બેસે નહીં. કારણ કે હોલાનું વજન વધારે રાજુ તો ઉપરનો ઉપર માસ જમા થયા કરે. પછી જયારે અંત સમય આવ્યો કે પ્રભુ જયારે મારે અહીંથી વિદાય જ લેવી છે તો કોઈ વાંધો નહીં, તમારી ઈચ્છા. પછી જયારે અહીંયા જયારે મારવા જાય છે ને ત્યારે કે ઘણા એમના આશીર્વાદ આપે છે, જેવું હતું એવું કરી આપે છે. પછી ત્યાં શિબી રાજા એ પ્રભુ આવી કસોટી કોઈને ન લેશે. કારણ કે પાછળ આવે છે કળિયુગ ભારી, માનવ જાશે હિંમત હારી. જો આના કનેક્ટેડ છે એટલે મેં પકડ્યું શબ્દ. આના કનેક્ટેડ છે કે સર પાછળ આવે છે કળિયુગ ભારી, હિંમત જાશે કે છે ભારી ભારી. એટલે કે આવી કસોટી કોઈને ન લેશો. ત્યારે ઇન્દ્ર રાજા પોતે કે છે કે જ્યાં હું કે તમને વચન આપું છું કે આવી કસોટી જે તારી લીધી બીજા કોઈને નહીં.
આમાં વિષયમાં એવું છે કે આ બધી કસોટી મારા વાળા છે ને બહુ કસોટી પર ચડાવે છે. કસોટી કોની થાય તો કે સોનાની. જ્યાં સુધી એને કેટલું તપાવે છે અંદર અને જ્યાં બી સોનાની પેલું સિસ્ટમ ત્યાં એને કેટલું બધું કાપીને એને લાલ કરે છે. તારે માંડ મુસીબતી એક મિત્ર શુદ્ધિકરણ સોનાની. સોનું બહુ એકદમ ઊંચું રહે છે એને તમે આમ કરો તો આમ થઈ જાય. એની અંદર આ લોકો મારવાડી લોકો કેટલું બધું મિશ્રણ કરે તારે મજબૂત થાય. બાકી સોનું ઓરિજિનલ સોનું નથી જોવા મળતું. બાકી આ રીતનું છે બધી વાતાવરણ એનો આ મળી જાય એનો બેડો પાર. ખાલી એક શ્રવણ કરો બસ. કથાનું શ્રવણ થઈ ગયું એટલે બેડો પાર. ચિંતા નહીં કે ભાઈ મારે નરકમાં મને મોકલાવશે કે મને અહીંયા ઉભો છે નહીં, બિલકુલ નહીં. રાધે રાધે ને બસ ભગવાનનું નામ ને ચલતી પકડી લેવાનું. સ્વર્ગમાં તો સાહેબ જે નર્કમાં પડે છે એ કોણ? એ બી મારો વાલો જ છે ને. હા બરાબર. નર્કમાં પડવા વાળો બી અને સ્વર્ગમાં પીવા વાળો બી. ચિંતા કોની? ચિંતા કોની? સીધી વાત. અરે એના નામથી તમે કૂદો ને ઉપરથી. એના નામથી કૂદો, કાંઈ નહીં થાય. આ જો અગર હશે વિશ્વાસ હોવો જોઈએ આપણો બરાબર રીતે દોર હશે તો એ પોતે કશું નથી તમારું કોઈ. પણ ગુસ્કો મારો અમે દરિયામાં બહુ પડતા. અમે નાના ને 15-17 વર્ષના તારે દરિયામાં બહુ પડ્યા. એક દિવસ મારી ગાદ બી મોટી જતી રહી. નારિયેળ પકડવા જતી હતી. બાપરે. હા, નારિયેળ પૂર્ણિમાનો દિવસ અને પાણી બરાબર હતું. હા, પાણી બરાબર હતું. પણ આપણે શું કે રાજ્ય પેલા ને આજે પાણીમાં રમેલા ને અમે લોકો એટલે મને ખબર છે. હું જોઈ રહ્યો તો નહીં છે. હા, પાણી ઉપરથી જઈ રહ્યું છે મારા. મને અમને પડી ગઈ હું તો નીચે જઈ રહ્યો છે. પછી એક જ જયારે મોટી જયારે વેળ આવી તો મેં એક જ ઝટકે નીચેથી દબાઈને ઉપર આવ્યા. હા, દબાઈને નીચે બહાર એટલે પેલું જે પાણી જે આગળ ગયું એની હારે હું બહાર આવી ગયો. ન તો હું જઈ રહ્યો હતો કારણ કે નીચેનું પાણી ખેંચાઈ ગયું. તો નીચેનું પાણી ખેંચાઈ દીધું, મને ખેંચી દીધું. પછી ઉપરના પાણીએ મને બહાર ફેંકી દીધું. તો નારિયેળ પૂર્ણિમા 17-18 વર્ષની ઉંમર. અત્યારે હા તાર પપ્પા લોકોનો એક ભાઈ નથી એમ કરીને પૂજાતો હોય. હા, પણ એ સમયે પરમાત્મા એવી દયા કરી કે નારિયેળની લાલચમાં પડ્યા હતા અને નારિયેળ બહુ પકડતા એ વખત અને નારિયેળ કોઈ નહીં. તો એમાં નારિયેળની કિંમત કેટલી કે 4 આના મળે યાર એક નારિયેળ. એ પછી અમે લોકો 2-3 દિવસ મુકાવા દે પછી વેચી આવ્યા દુકાનમાં. કે આના શું આવો આમ થતું એનો મેં ખબર કે આ બધા દરિયામાંથી પકડી લાવ્યા. હા, તો એ બધા એવું કરો ઉકાયા પછી પાછા પોતા હારા નારિયેળ મિક્સ કરી નાખે એ લોકો. એટલે એ તો 4 આના 2-5 રૂપિયા તો બહુ કહેવાય યાર. તો 5 પૈસાની 5 પૈસાનું બધું બહુ મળે યાર. 5 પૈસાનું બી આપણે જયારે આના પપ્પા લગ્ન કરીને આવ્યા ને તો આની એમાં 5 પૈસાનું ભૂસું લેવા ગઈ હતી. ભૂસું એટલે ફરસાણ એ માર્કેટમાં. તો આવો 1 રૂપિયાનું લે કે 2 રૂપિયા તો એ કોઈ આપે. 5 પૈસાનું કોઈ આપે. આવું 5 પૈસાને લીધું હશે ને એમણે આડામાં. તો એ 5 પૈસાનું ભૂસું લેવા ગયા. અને એ વખતે 5 પૈસા ટિકિટ બી હતી. બસની 5 પૈસા ટિકિટ, 10 પૈસા ટિકિટ પાર્લા જવાના. અમે જતા બેટા. આ બધી જૂના જમાનાની વાત. 4 આનામાં જોયું તો તમને જોયું એટલું મળી આવે. 4 આનામાં 5 પૈસાનું દૂધ હોય, 10 પૈસાની શક્કર હોય, પછી 10 પૈસાની ભૂકી હોય. એવી તેની ચા બનતી. આ બધી 70, 75, 80 ની વાત બધી. એ સમયમાં બધું મળતું ખરું અને મળે તો બી એકદમ ઓરિજિનલ. આવી ક્યાંક જાનકી કુટીરમાં અથવા સનંસરમાં જે કાંઈ બી હોય ને બધું ઓરિજિનલ. આટલા મોટા મોટા મસ્કા ફેંકેલા હોય, પછી પાવ બધા ફેંકેલા હોય, બ્રેડ ફેંકેલા હોય. તો કોઈ બી ચિકન બિકન આમ તે બધું ડબ્બામાં આવું ને એક ડબ્બો તારો એક ડબ્બો મારો એ રીતે બધા લઈ લઈ. એરપોર્ટ ની અંદર પછી ગાડી બાડી પર મારા પપ્પા તો જાય ને ગાડી પર આમ તો ત્યાંથી બી કેટલું બધું મસ્કો ના હોય બધું લેતા હોય. ચોખા ઘીના તો ગણપતિ બનતા પહેલાના સમયમાં અને માનતાઓ રાખતા. માનતાઓ રાખતા ચોખા ઘીના ગણપતિ. ચોખા ઘીના ગણપતિ એટલે તમારે કમસે કમ 2-3 મહિના ચાલી જાય. હા, તે છતાં મેં લાસાસમાં તારી કાકીને પૂછ્યું છું. હું આખી થેલી ભરીને ત્યાંથી દરિયા પરથી લાવ્યો હતો સવારે. આજે ગણપતિ વિસર્જન થઈ ગયા. બીજા દિવસે સવારે વહેલો મારી ડ્યુટી લાગેલી ત્યાં.
તો આ બાજુ ચોપાટી પર ઓલા પરાઠા બધું બનાવતા હતા તો મોટા મોટા ચકા લોકોને ચાલુ એક ચક્કુ મેં લીધું એને કે નથી અને ગયો મોટા ગણપતિ વાળા આરામથી આમ પડેલા હતા મેં કીધું, બાપા તમે અહીંયા બાકી મટીવાળા નહીં ચીપકી મટકી વાળા મને ખબર પણ હું હાથ લગાવ્યો એટલે મને ખબર પડી જાય કે આ તો ઓરિજિનલ ગિના તો એટલી પેલી દીધી તો 5 રૂપિયા વાળી બોલે ને આવા આવાજ ચાલશે તો એ મોટી થેલી દીધી ને આખા ગણપતિ બાપા જ્યાં ઉભતા હતા ને બધાના કાટ બધા મને જોઈ રહ્યા છે આમ કર્યું મોડો ફટાફટ અહીંથી કાઢ્યો બધું મસ્ત રીતે બેગ બનાવી મારી પાસે સાયકલ થાય યાર 2 બાજુ લટકાવી સીધો કપાસવાડીમાં આવી ગયો કપાસવાડીમાં આવીને તારી કાકીને બધા હવારમાં આ હું લાવ્યા તમે ખબર ગણપતિ આ જોઈ બી રહી છે સ્ટેન્ડ નીચે રાખી કે શું લાવે કે આટલું ગણપતિ અને બોલ દલિત એ ગણપતિમાં સ્ટોવમાં ચડાવીને મોટો તપેલું ચડાવીને રાખ્યું તો આખું ફૂલ ઘી આખું રેતી નીચે બેહી ગઈ મટ્ટી નીચે બેહી ગઈ ઘી ઉપર આવી ગયું ગરમ કર્યા પછી બધા તપેલા મંગાવ્યા અને બધાને વેચ્યું મેં કીધું ખાલી કોઈ બીજું વસ્તુ નહીં બનાવતા પૂરી છે શાકભાજી છે રોટલી છે બધું બનાવજો આપણા વાળાને બધાને વેચ્યું આવી ખબર બી તો હોવી જોઈએ હા ખબર ના હોય તો હું કે આ તો આમ છે તેમ છે આમાં પહેલાનો સમય બહુ સારો બાકી તકલીફો બહુ હતી પણ એની અંદર બધા ઘરના એક સાથે 4 ભાઈની ફેમિલી 5 ભાઈનો બધા કોઈ એને ખાતું હોય કોઈ ત્યાં ખાતું હોય બહુ બાકી ક્યારે મળે ક્યારે ના મળે આવવાનું રોટલીની સાથે ચા ચાલતી રોટલી તો ઠીક છે પણ ભાવ ચાલે બાકી દુકાન પેલા સ્લાઇડ બન્યા ને બધા એ આ આપણી પોતાની કરી ભાઈ આ મોટા ગ્રંથની સામે બધા એ મારા વાળા જેવી રીતે જીવનમાં રાખ્યા એવી રીતે રહ્યા અને અત્યારે બી રહી રહ્યા છે પણ આ તમને બધાને સારાથી બતાવું સારા સ્થાન હોય ભાઈ વિશ્વાસ રાખજો વિશ્વાસે વાણ કરે છે મોટા મોટા એવી રીતે જગતની અંદર આપણે વિશ્વાસ રાખવાનું રામ નામની ઔષધિ સદી નીતિ નિયમ છે જો ખાય અંગ પીડા વ્યાપે નહીં મહારોગ મેળે ઔષધિ રામ નામની ખાવાની મને ખબર છે યાર કે આગળ ખાડો છે પણ હવે આપણે ઘેટાનું ટોળું હોય ને ઘેટાનું ટોળું તો એ ટોળાની અંદર બધા ઘેટા લોકો જ ચાલતા હોય તો એ જોવો ને કે મારા આગળ વાળા સાથી પડી રહ્યા છે એ બધા જ પણ છે પણ આપણાને સદબુદ્ધિ મનુષ્યને આપી છે સાચી એવી આપણે જોઈએ છે કે આગળ ખાડો છે કરીને એટલે આપણે ત્યાં પડવાની જરૂર નથી આ બધી ઔષધિ છે શાની માટે ભગવાને આપી છે આપણે ખાવ ને યાર વર્ષમાં એકવાર તો સારી એવી ઔષધિ ખાવ આખું વર્ષ ચાલે શક્તિ આપણી પાસે શક્તિ આની આખું વર્ષ ને ચાલે આધ્યાત્મિક શક્તિ આખું વર્ષ ને આપણી પાસે. હવે જ્યારે હું ત્યાં ગ્રાઉન્ડમાં ભજન કરાવતો હતો બધાની કેમ તો હું મારા ઘરે કેમ નહીં અરે બધા તાત્કાલિક યાર એ વખતે મારી યાર હા કે છે યાર આખો તો ત્યાં બી નંદરામાં ભજન ગાય છે ને ચા બા ત્યાં પીવે છે બોલ ભારતી બોલો ત્યાંથી લાવો ને ચા શક્કર અરે એ વખતે ચા શક્કર જોવા બી જલ્દી આટલી બધી સારી એવી ચા શક્કર બી ના મળે જોવા શક્કર લાવે ચાની પત્તી લાવે એ બધી વસ્તુ લાવો ને બધું તમે ચા બનાવી ત્યાં કોઈ તપેલી બપેલી જે આમ રીતે મગડમ સગડમ થાય પાણી બી લાવો પછી દૂધમાં સારી એવી ચા બધા ભજન ગાતા અને દિનેશ મામા કે યાર આ મહિલા હું લગાવ્યું છે રવિ ને બધા એ લોકોનો ભજનમાં એ બધા અપ ટુ ડેટ બધાય રમેશ દાદા થઈ ગયા હતા ત્યારે આપણે ભજન કરવા બોલાયા આપણે ગયા હતા ને નહીં બાપા બાપા કોઈ કે જાય તો મને 5 ભજન ગાય હા ત્યારે કર્યા હતા મામા દાદા ઉમેશ દાદા આવી ગયો પીતા આપણે જાતી જ પેલું કીર્તિદાન ગઢીનું પોડકાસ્ટ સાંભળ્યા હતા પેલા સમાજમાં પૈસો નતો તો એને કીર્તિદાન ગઢીની વાત કરી હશે એ વખતે કીર્તિદાન કિસ્સે અમે જ્યારે ભજન કરવા જતા હતા ત્યારે કિસ્સે કોઈની પાસે પૈસા નહીં કિસ્સે માણસ રડી દે બરાબર એને કીધું ભાવ આવી ગયો તો પૈસા સમયમાં કઈ વસ્તુ જ નહીં કિસ્સે રડા અમારે એ જ અમે પૈસા એ હાર હોય અથવા સવા 10 રૂપિયા હોય અથવા સવા રૂપિયો હોય ત્યારે નારિયેલ એ પહેરાવીને હાથમાં આપી દે એ આપણી સેવા એ બધી સેવા કહેવાય આવું ગ્રંથ જ્યારે અમે જ્યારે સાંભળતા શાદીની અંદર તો
ઉમંગ થતો કે આજે શનિવાર છે ને કાલે તો રવિવાર એટલે આપણે આરામ કરીશું એટલે વધારે અમે લોકો બહુ ઉત્સાહ ભર્યા ગાડી નાખી થાય આ થાય નારિયેળ જોતા તો નારિયેળ પાછા અડધી રાતે ક્યાંથી આનો આપણે હંગીનો ભાઈ મેરામ એ બધા મારી હારી દેતા હતા નારિયેળ જોઈએ પરનો કરો તો એક સફેદ કપડું જોઈએ અને આમ જોઈએ જેમ જોઈએ પછી તીર રમણ થાય સાડી ને તો હા એવું બધું સિસ્ટમ હતું ત્યારે તો દાદા જીવતા જેટલો બી વરસાદ હતો એમની કને નાનો સ્ટોવ ચા બા બધું મસ્ત રીતે હું નાનો હતો ત્યારે જાતો ને દાદી સાથે તો હું જોતો કાકા લોકો હોય એના દાદા ત્યાં બધું ચા ના હાથે બધું બનાવતા હોય પછી નસીબ મારા સારા તો હું પાછું ત્યાં હાજરી લગાડું સવારે અને પાછું ચાલીને મારે કામ કરવાનું ફૂલ વરસાદ હોય તારે દાદા ચા બનાવતા કે મને એટલે હું મારા પાછા આમ કેવું ના મેળેથી પાણી પડતા હોય ને હાથ બાદ ધોઉં અને પાછું દાદાની હારે મંદિરમાં ચા પીવાવી એટલે સંતોની હારે ચા પીવી દાદા હતા ભલે આપણા વરણના હતા પણ સંતની બરાબર ના હતા કેટેગરી ના હતા મંદિરમાં ભગવાનની સાથે પૂજાય જ છે એમને પગલા બી રાખ્યા પગલા સર બહુ સરસ સંત દયા દાદા ચાલ બોલે કૃષ્ણ કનૈયા આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાક્ષાત આદિપુરુષ નારાયણ એ પોતાની માયાવાળી લોકોને મોહ પમાડીને ગુણ રીતે યાદવોની સાથે રહે છે. જેમને તું મામાના પુત્ર પ્રિય મિત્ર શ્રેષ્ઠ સંબંધી માને છે તેમને તેમજ જેમને વિશ્વાસથી મંત્રી દૂત અને શાંતિ કર્યા તે સાક્ષાત ભગવાન છે, સર્વના આત્મા છે. તેવામાં શ્રી કૃષ્ણના અતિશય ગુણ્ય પ્રભાવને ભગવાન શંકર, દેવર્ષિ નારદ અને કપિલ ભગવાન જ જાણે છે. અતિ ગુહ્ય પ્રભાવને ભગવાન શંકર, દેવર્ષિ નારદ અને કપિલ ભગવાન જ જાણે. યોગી વાણીથી તેમનું નામ લેતા શરીરનો ત્યાગ કરે છે તો સર્વ કામનાઓ તથા કર્મોથી મુક્ત થાય છે. આટલું જ કહેતા ભીષ્મની નજર શ્રી કૃષ્ણના મુખ કરાવનાર સ્વરૂપ ઉપર પડી. પ્રસન્ન હાસ્ય તથા લાલ નેત્રો વડે સુશોભિત મુખ કમરવાળા, જ્ઞાનના વિષય અને ચાર ભુજાઓવાળા જે દેવોના દેવ હું વિનંતી કરું છું કે જ્યાં સુધી હું આ શરીર ત્યાગ ન કરું ત્યાં સુધી તમે મારી પાસે ઉભા રહો. શ્રી કૃષ્ણ દાદા ધર્મરાજાને શોક છે કે મારા કારણે બધા મર્યા, મારા લીધે સર્વનાશ થયો અને મારા મનને શાંતિ થયો ઉપદેશ કર્યો. ભીષ્મ પિતામહે કહ્યું, હે કૃષ્ણ, ધર્મરાજાની શંકાનું સમાધાન કરતા પહેલા મારી શંકાનું સમાધાન કરો. મારું જીવન નિષ્પાપ છે, પવિત્ર છે, ઇન્દ્રિયો શુદ્ધ છે, મેં પાપ કર્યું નથી, છતાં મને 6 માસ સુધી બાણશૈયા ઉપર પડ્યા રહી તેની વેદના સહન કરવાની સજા કયા કારણે થઈ? બહુ મોટો પ્રશ્ન. ભગવાને ભીષ્મની શંકાનું સમાધાન કરતા કહ્યું, હે દાદાજી, તમે કોઈ જ પાપ કર્યું નથી, પરંતુ તમારી હાજરીમાં થયેલા પાપને તમે આંખ વડે જોયું એની સજા આવે છે. આંખ વડે જોયું તમે કૌરવોની સભામાં બેઠા હતા ત્યારે દ્રૌપદીનું અપમાન થઈ રહ્યું હતું. દ્રૌપદીએ તે વખતે તમારી પાસે ન્યાય માંગ્યો હતો અને તમે તેનો જવાબ આપ્યો હતો. તે યાદ કરો, એની આ સજા છે. ભીષ્મ પિતામહે નમન કરી ગુનાની કબૂલાત કરી. આ પછી ધર્મરાજાએ પૂછવાથી ભીષ્મને મનુષ્ય જાતિના સામાન્ય ધર્મો, વર્ણોના ધર્મો, આશ્રમોના ધર્મો, નિવૃત્તિના ધર્મ, પ્રવૃત્તિ ધર્મ, દાનવ ધર્મ, રાજ ધર્મ, મોક્ષ ધર્મ, સ્ત્રી ધર્મ અને ભાગવત ધર્મ સમજાવ્યા. 4 પુરુષાર્થ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ વર્ણવી બતાવ્યા. ત્યારે વિષ્ણુને પૂછ્યું, દાદા, શ્રેષ્ઠ ધર્મ કયો? કયા જપ કરવાથી મનુષ્ય જીવ સાંસારિક દુઃખમાંથી મુક્ત થાય છે? વિષ્ણુએ કહ્યું, સ્થાવર જગલરૂપ સંસારના સ્વામી, બ્રહ્માદિ દેવોના દેવ, દેશ કાળ અને વસ્તુની અપરિચિત ક્ષણ અક્ષરથી શ્રેષ્ઠ પુરુષોત્તમ ના સહસ્ત્ર નામોનું નિરંતર કીર્તન કરવાથી મનુષ્ય સર્વ દુઃખોમાંથી મુક્ત થાય. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ દિવસમાં 2 વાર કરો, એક ભોજન કરતા પહેલા અને બીજી વાર રાત્રે પહેલા. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામના પાઠના દિવ્ય શક્તિ છુપાયેલી છે. વિધાતાના લખેલા લેખ વિશ્વની તેનામાં શક્તિ છે. જન્મ મરણના બંધનમાંથી જીવ ભોગ બને છે. ગરીબ માણસ વિષ્ણુ યોગ તો ક્યાંથી કરી શકે? વિષ્ણુ યાદ ક્યાંથી કરી શકે? પરંતુ ગરીબ માણસ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ 15,000 કરે તે વિષ્ણુ યાદ કર્યા તેટલું પુણ્ય હાંસલ કરી શકે છે.
વિષ્ણુ સહસ્રનામાવલી માટે જુઓ. અંતકાળે ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે અને અલૌકિક છે જે ભીષ્મ સ્વરાજ સ્તોત્ર કરે છે. અચ્છા, આવો ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનની સ્તુતિ કરી એના સ્વરાજ સ્તોત્ર કરે. આ સ્તુતિ બી બહુ મસ્ત છે. ત્યાંથી સાંભળી છે તમે જો જેના મુખમાં અરે વાહ. બહુ મસ્ત છે. આમાં વિષ્ણુ સહસ્રનામનું મહત્વ બતાવ્યું કે વિષ્ણુ સહસ્રનામનું જે આપણે પઠન કરીએ. તો આપણને આ બધા ભગવાનના મળી જાય. એના કહેવાય છે કે 1000 વિષ્ણુ સહસ્રનામ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 રામ નામ અને 3 રામ નામ બરાબર 1 કૃષ્ણ નામ છે. એક અગર આપણે આપણે ખાલી હરે કૃષ્ણ કહીએ તો એમાં સંપૂર્ણ ભગવદ ગીતાનો ભાગવત આવી જાય છે અને એક વખત આપણે હરે રામ કહીએ તો એમાં સંપૂર્ણ રામાયણ આવી જાય છે. એટલું મહત્વ છે નામનું. હવે લિફ્ટ વાળી જાય. ના બેસ હજુ તો એક કલાક જ બીજો હા, થઈ કોઈ ગયું. વાંધો નહીં. એક જ પાનું વાંચી એક જ પાનું વાંચી જાય. હા. થઈ ગયું. એ તો 6:30 એવું નહીં. 7:30 એક કલાક થયો ને. તમે ત્રણ આજે બનાવો. આ તો કાલનું તું આવી જાવ હાલ તો કાલ થોડું આવી જાય. ના ચલ આવતો જા. એ હું વાંચ્યા પછી વાંચી હા હા જબડે છે મિક્સર થોડું લગાવે છે. તમે એ તમને માહિતી છે. એક પાનું વાંચી લેવા દેજો. મિક્સર ચાલુ કરો છો. ચલો ને એમાં હું છે. હા કરો કરો વાંધો નહીં કરો બેટા ખાસું અવાજ આવશે ને ઘર 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 આ ખોબરું ને એવું વાંચો. બરાબર વાતો વાતો જે કૃષ્ણ કથા સાંભળી તેના મનમાંથી શ્રી કૃષ્ણ તેના હૃદયમાં પધાર્યા. બાબર